का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों तुसी सारे अच्छी तरह जानते हो कि चंद दिन पहला जिहड़ा हाई कोर्ट का फैसला आया सीगा जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां करने वाली ते इंसाफ देने वाली जिहड़ी SIT गठित सीगी और कोटकपूरा गोलीकांड ते जिहड़ी SIT गठित सी कुंवर विजय प्रताप सिंह दी उन्होंने मुद्दों रद्द कर दिता सीगा। और कल दियां अखबारां विच वो फैसला थोड़ा डिटेल्ड विच आया बकायदा तौर पर। सानू बड़ा दुख होया, बल्कि दुनिया भर च बैठे सारे जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा सीगा उन्होंने इस फैसले नाल बहुत भारी मानसिक तनाव मानसिक ठेस पहुंची है, क्योंकि 6 साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के वाकयात तो बाद। उस तो बाद कोटकपूरे गोली चली 14 अक्तूबर 2015 ਨੂੰ, बाद च बैबल कलां गोली चली और उत्थे 2 व्यक्ति मारे गए बेगुनाह लोग। जे हाई कोर्ट ने ये सारे फैसले जो मुद्दों रद्द किया या तो सानू दस देंदे कि गुनाहगार अगर ये नहीं गए फलाने पुलिस वाले या फलाने बादल का टब्बर तो गुनाहगार आ ने X आदमी या Y आदमी, लेकिन उन्होंने किसी को नामजद नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने कंप्लीटली वॉश आउट करती सारी। इस मसले को लैके जिन्हों ने मना इसका बहुत भारी रोस होया। अज चंडीगढ़ विखे एक हंगामी मीटिंग, क्योंकि जो तुम शॉर्ट नोटिस एक मीटिंग सदनी आ तुम सब नहीं सद सकते। मैं सब तो पहला खिमा चाहना वा, एक हंगामी मीटिंग जिहड़ा सानू सुझा तुरंत थोड़े समय दे विच वो अज मीटिंग असी भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी जिहड़े साबक जथेदार अकाल तखत साहब ने अगे आ जाओ उन्हां दी रहनुमाई विच एक मीटिंग की। बहुत सारे अच्छे सज्जना ने जिहदे च MLA साहब ने पिरमल सिंह हुणी, जिहदे च सुखराज सिंह जी जिहदे पिता जी कृष्ण भगवान सिंह जी शहीद होए सीगे बैबल कलां च, कंवरपाल सिंह जी जिहड़े दल खालसा नूं रिप्रजेंट करते हैं अरसे तो लड़ाई लड़ रहे हैं, रणजीत सिंह जी तलवंडी साहब एक MLA, भाई हरजिंदर सिंह जी माझी साहब जिन्हों ने लानत पत्तर पढ़िया कोटकपूरे के चौंक के विच ते जदोजहद की इस इंसाफ की लड़ाई में। भाई साहब तो तुसीं देख ले ने, भाई हरदीप सिंह जी सरदार हरदीप सिंह जी डिबडिबा जिन्हों का हाल ही में बहुत एक नौजवान पोतरा नवदीत सिंह वो दिल्ली ट्रैक्टर परेड में किसान के अंदोलन में उसनूं गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई सी। ये आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह ही सरदार परविंदर सिंह ढींडसा जिहड़े कि इस वक्त इस सारी इशू नूं लैके एक बादल दे उस परिवार तो तोड़ विछोड़ा करके आए ने कि बहुत बेइंसाफी हुई ने, वो भी अज ने। सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी जिहड़े जथेदार रहे ने तख्त दमदमा साहब दे साडे तख्त ते, वो भी अज इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। MLA जगदेव सिंह जी कमालू साहब और एक बराड़ साहब होना ते सारा डॉक्टर खुशहाल सिंह जी केंद्रीय सिंह सभा 28 सेक्टर। इसी तरह साडे नौजवान अजयपाल सिंह जी बराड़ साहब और फिरोजपुर तो सिखो साहब ने जिहड़े अरसे तो लड़ाई लड़ रहे। सो मैं हुण ज़्यादा समा ना लेंदा होया क्योंकि सब नूं दुख होया वा, पर हुण इस दुख नूं किस तरह इहदा मुजाहरा किद्दां करना, इसनूं चैनलाइज किद्दां करना, इस वास्ते अज एक मीटिंग काफ़ी 3-4 घंटे मीटिंग साडी चली है। और उस तो बाद जिहड़ा अगला प्रोग्राम है वो भाई रणजीत सिंह जी साबक जथेदार अकाल तखत साहब सिंह साहब असी उन्होंने ऑथराइज किया वा कि तुसी इस नूं अगे लैके जाओ अगले पड़ाव विच, ताकि असी इस पोलिटिकली मोटिवेटेड फैसले का विरोध कर सकीए। इस विच जिहड़ियां धिरां जिहड़ियां गुनाहगार ने ते लेकिन अज 6 साल बाद अचानक बेगुनाह होकर छातियां चौड़ियां करके सुखबीर बादल वर्गे ते अकाली जिहड़े ने बादल दे दल दे वो मोहरे आण के टिचरा कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ की लड़ाई लड़न वाले टिचरा कर रहे हैं। इस लड़ाई को अगे ले जाने वास्ते असी अज की जी मीटिंग है मैं बेनती करूँगा भाई रणजीत सिंह जी सिंह साहब साबक जथेदार अकाल तखत साहब कि वो तुहाडे नाल आउण वाले दिनों का प्रोग्राम इस दे उत्ते तुहाडे नाल साझा करन। भाई साहब जी। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तकरीबन सारा डिटेल नाल खैरा साहब ने तुहानूं दस दिता। असीं जिहड़ी मीटिंग कीती है जो तय किया कि जिहड़ा प्रोग्राम देना है प्रोग्राम गुरु ग्रंथ साहब वर्सस बादल जिहड़ी लड़ाई आ अज जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के अनुयायी ने पैरोकार ने अज नमोशी च ने लग बादल का परिवार उहदे रिश्तेदार नचदे पे ने, वो खुशियां मनाउंदे पे ने। अज सानू समझ नहीं आउंदी भी ये लड़ाई जिहड़ी आ ये किहदे खिलाफ जित्ती आ ते खुशियां किहदे खिलाफ मनाईयां जा रहीआं। इहनूं असीं सहन नहीं करांगे। जिहड़ा एक तरफा जज ने जो कुछ भी जजमेंट दित्ती एक तरफा दित्ती आ, इहदे लई असीं
22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਲਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਥ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕਹੂੰ आपके बचन की प्रतीत कौन मानेगो, पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, रखो जो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। अज ना पंथ सुरक्षित है ना ग्रंथ सुरक्षित आ। असी बहुत अमीरां दी कौम, बड़े विरसे दे मालक अज फकीरां वाले हाल च बैठे आ। सानू जागना चाहिए ते ये फैसला सुन लई एक्शन प्रोग्राम लैण लई तुसीं 27 तरीक नूं 11 वजे ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬਡਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੋਸ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਨਿੱਘਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ DC ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ SSP ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਮਾਨਸਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਨੇ ਐਕਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਵਾਈ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਝਾ ਤੁਰੰਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਡਿਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਰਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 28 ਸੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸਸ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਲਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ हाथ जोर जोर कहूं आपके वचन की प्रतीत कौन मानेगो, पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, ਰੱਖੋ ਜੋ ਨਾ ਪੰਥ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗੋ। ਅੱਜ ਨਾ ਪੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਬੜੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੰਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੋਸ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਨਿੱਘਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ DC ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ SSP ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਮਾਨਸਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਨੇ ਐਕਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਵਾਈ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਤੁਰੰਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਨਤ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਬਡਿਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਰਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 28 ਸੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸਸ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ ਲਗ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਧਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਲਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਥ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕਹੂੰ आपके बचन की प्रतीत कौन मानेगो, पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, रखो जो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। अज ना पंथ सुरक्षित है ना ग्रंथ सुरक्षित आ। असी बहुत अमीरां दी कौम, बड़े विरसे दे मालक अज फकीरां वाले हाल च बैठे आ। सानू जागना चाहिए ते ये फैसला सुन लई एक्शन प्रोग्राम लैण लई तुसीं 27 तरीक नूं 11 वजे ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੋਸ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਨਿੱਘਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ DC ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ SSP ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਗਠਿਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਗਠਿਤ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ